प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी धीं तारा धीं धीं तारा जतुलतो प्राणमे नाट्यं चेसे गतुलतो नामशतं मूल नतुलतो नापैन नी चूपु आपेला शरणंटिने जननी नाद विनोदिनी भुवन पालिनी वे अनाथ रक्षणनी विधि कादटे मोरविनी चेरवटे నా ఆలోచనే నిరంతరం నీకు నివాళినివ్వాలని నాలో ఆవేదనే నువ్వు ఆదరించేలా నివేదనవ్వాలని చేసే గతులతో నామశతం మూల నతులతో నాపైన నీ చూపు ఆపేలా శరణంటినే జనని నాద వినోదిని భువన పాలిని వే I would like to call Vijayan Jatan and Bindu Chechi to the stage. Yes, there is a reason to call them to the stage. As most of you are aware of it that Vijayan Jatan and Bindu Chechi, I mean the family is going to be settled in Canada for the educational purpose of Achu. They have been with us for quite a number of years. In fact, for the last 4 to 5 years, he has been a key player in most of the functions that we handle in the villa. He is one of the main pillars of the Payans. I mean, including this stage, what we stand here right now. His hands are very important. So we will be missing him in the next year. I appreciate actually if they can make it in the month of December to UAE. So we would like to give a token of appreciation to Vijayan Jatan and family. And I invite
all the Payans to the stage. In fact, 5 to 7 years back, we just started this Villa Festive as very small, in a small way. It has reached to a level that now we are all so focused, so interested to build bit of culture, to showcase togetherness between us, and we have been very successful. And that's the reason we are here. There are that, so as you can see, most of the Payans group members are here. We are always here to support each other. We have expressed our happiness and sadness in most of the activities taking place here. Santosh, I would like to invite him to the stage, and Mansoor also. To go maybe on 24th of this month. He has postponed his travel just to be part of this event. He want to attend one more time. That's the only reason the family is still here. So, do you want? I want to give it to someone who can speak in. No, let's give it to Vijayan Jatan first. Let him share his emotions. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മനു പറഞ്ഞെൻ്റെ മലയാളം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നേരത്തെ പോരുന്നയാ, പിന്നെ ആരും നിർബന്ധിച്ചില്ല. ഈ പരിപാടി കണ്ടിട്ടേ പോകുന്നുള്ളത് പുള്ളി തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഇത് മനു പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷിലെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലയോ? തെറ്റാണോ? ശ്രീകാന്ത കറക്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്ക് എത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് വിജയൻ ചേട്ടനും കുടുംബം എന്നുള്ളത് ഒരേ ദിവസം കഴിയുന്നതോറും നമ്മളിപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ വിഷമം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ യാത്ര പറച്ചികൾ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ദുഃഖകരം തന്നെയാണ്. പിന്നെ നല്ല ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് വിജയൻ ചേട്ടൻ കാനഡക്ക് പോകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് ഇതുവഴി വരും. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം വിസിറ്റിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, വിജയൻ ചേട്ടൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജ് തന്നെ ഇരുമ്പിലാക്കിയത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം സഞ്ജീവ പ്ലീസ് കം ടു സ്റ്റേജ്. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഹലോ, കൊച്ചാട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ എന്നും ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ചോട് ചേർന്ന് നിന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ വലിയേട്ടൻ. കൊച്ചേട്ടൻ എന്ന പേര് തന്നെ നമ്മളൊരു ഏറ്റവും മുതിർന്ന സഹോദരനെ വിളിക്കുന്നതാണ് കൊച്ചേട്ടൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ഇവിടുന്ന് പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ മാനസികമായിട്ട് എല്ലാവരും വിഷമത്തിലായിരുന്നു. കൊച്ചാട്ടൻ്റെ നല്ല ഭാവിക്കും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആശംസിക്കുന്നു. കൊച്ചാട്ടൻ എന്നും നല്ലത് വരട്ടെ. റിയലി വി മിസ് അവർ കൊച്ചേട്ടൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ കൊച്ചേട്ടന് ഒരു മൊമെൻ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ വില്ലയുടെ മെമ്പറേയും ആശാനെയും ചേർന്ന് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ കൊച്ചേട്ടന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീകാന്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കല്യാണ ചെക്കനെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ കൊച്ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ വാച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഉരു പിടിക്കും. കന്നഡ വിസ എനിക്ക് ഉറപ്പായി. Okay, I will hand over the mic to Vijayan Jatan. I'm sure he is going to perform that Prem Nasir style smile and give some words to us. നിങ്ങൾ തന്ന എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ ആദരവിനും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. എനിക്ക്
ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെയെല്ലാം കാണാതിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷമം എനിക്കുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ചിരിച്ചാം. അങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ 5 വർഷത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ലൊരു സഹകരണത്തിലായിരുന്നു. പോകുമ്പം എന്തായാലും ഒരു വിഷമമുണ്ട്, പിന്നെ കാണാം. എല്ലാത്തിനും നന്ദി. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വലിയ താങ്ക് യു. ഇതിന് മൊമെൻ്റ് വയ്ക്കല്ലോ. നല്ല ഫോട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ എടുക്കണമായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല. അതെല്ലാം അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുക. കാനഡ വിസയുടെ കാര്യമല്ല, എന്നോട് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പം താങ്ക് യു.